السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام رضا اسلامک یوٹیوب چینل میں آپ سبھی بھائیوں کا سواگت ہے۔ شہزادے اعلیٰ حضرت قبلہ منان میاں نے کہا اور میں نے والد صاحب سے ذکر کیا اور والد صاحب نے ویڈیو کال پر جو ہے وہ ہیلو تعریف کو منظور بھیا، یہ ساؤنڈ سسٹم چلانے میں دقت ہو رہی ہے، ذرا سامنے سے ہٹ جائیں آپ لوگ، برائے مہربانی سامنے سے ہٹ جائیں۔ آگے کئی راؤنڈ ہے اس لیے اچھا ساؤنڈ ہے۔ تقریروں کے لیے تو ہم لوگوں کو ممبر روز ملتے ہیں، مگر یقین جانو آج یہاں ہم لوگ تقریر، خاص کر میں تو بالکل تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی عاشقوں کا جو رجسٹر آج تیار کیا جا رہا ہے، بس اس میں اپنا نام لکھانے کے لیے کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ وہ ایسا عاشق جو عاشق بھی ہے، معشوق بھی ہے، کیا کہنے ہیں، واہ۔ ایسا لور جو لور بھی ہے، بی لورڈ بھی ہے، ایسا چاہنے والا جو محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ایک خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اسی حوالے سے میں نے ایک آیت کے حصے کو پڑھا ہے، مجھے اعلیٰ حضرت کا نام اس آیت میں نظر آیا، اسی لیے میں نے اس کی تلاوت کر دی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ترجمہ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ بے شک اللہ کی رضا سب سے بڑی، سب سے مہان، بے شک، سب سے عظیم ہے، سب سے لاجواب۔ کیا بات۔ رضا یعنی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا یہ ہر رضا سے بہتر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک اچھا طالب علم اسے کہتے ہیں جو اپنی خدمت سے اپنے استاذ کو راضی کرنا۔ ماشاءاللہ۔ اچھی اولاد اسے کہتے ہیں جو اپنی سیوا سے، اپنی لگن سے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ اچھا مرید بھی وہ کہلاتا ہے جو اپنے تعلق سے، اپنی محبت سے اپنے پیر کو راضی کر لے، مگر اچھا بندہ وہ کہلاتا ہے جو اپنے خدا کو راضی کر لے۔ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ ہم سب یہاں اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ الحمدللہ، بے شک۔ اب یہ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی رضا اسی میں ہے جس میں احمد کی رضا، کیا جملہ ہے حضور، یعنی جس سے نبی راضی اسی سے خدا راضی۔ سبحان اللہ۔ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے حضور تاج ملت تشریف فرما ہے اور دوسری طرف جو ہے مولانا امین القادری صاحب، میں ان دونوں کی مثال دیتا ہوں۔ اگر میں آپ سے اردو میں کہوں، غور سے سنیے گا بریلی والوں، اگر میں کہوں کہ یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کرو، تو گرامیٹکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے، تو آپ کہیں گے حضرت یہ کون سا انصاف ہوا؟ حق دو کا ہو تو راضی بھی دو کو کرو۔ جی ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی بولیے نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ اب آؤ دیکھو قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا۔ کیا بات۔ علماء جانتے ہیں یہاں واحد مذکر کی ضمیر ہے جبکہ مرجع دو ذات ہے۔ ان یرضوا ہما نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے، یعنی راضی کرنا ہے ایک کو۔ ذرا سوچو، ایک طرف ذات جلالت، ایک طرف ذات رسالت، ایک طرف بنانے والا، ایک طرف بننے والا، ایک طرف کھلانے والا، ایک طرف کھانے والا، ادھر محب، ادھر محبوب، ادھر چاہنے والا، ادھر چاہت، ادھر رب، ادھر بندہ، ذات دونوں کی ایک الگ، صفات الگ، سب کچھ الگ، مگر راضی ایک کو کرنا ہے۔ اس مسئلے میں بڑے بڑوں کے قلم پھسل گئے، مگر میرے رضا، تیرے رضا، ہم سب کے رضا نے ڈنکے کی چوٹ پہ جب ترجمہ کیا تو کہا سن، یہاں اسے سے کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی ذات مراد ہے، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس رضوی، جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف۔ بالکل
साइंटिफिक अंदाज से समझो। हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, हवा से खमसा से उसका इदराक नहीं कर सकते, उसकी पसंद नहीं जान सकते, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, और राजी उसी को करना है। अब किया क्या जाए? तो आवाज आई, महबूब का दामन थाम ले। अरे यहाँ ये ना देख कि कौन मुहिब है कौन महबूब, यहाँ मेरा तेरा नहीं है, बल्कि आला हजरत ने डंके की चोट पे ऐलान कर दिया, सुन मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह। और इसी फलसफे को उनके तिलमीज़े रशीद मेरे दादा जान, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर मखदूम मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद ने यूं कहा कि मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़। बहुत अच्छे यार एक छत पे, तवज्जो चाहूंगा, छत पे हम बगैर जीने के नहीं जा सकते और अल्लाह तक बगैर मदीने के जा। यही फिक्रे रजा, यही शान रजा कि उलझे हुए मसलों ऐसा सुलझा दिया कि दुनिया समझ गई कि अब अगर मुस्तफा यानी अहमद की रजा हासिल करना है तो अहमद रजा का दामन थाम लो, क्योंकि यही तुम्हें बरेली से मदीने का। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बात बड़ी मशहूर है, लेकिन मुझे उन्वान भी कमोबेश कई लोगों से यही दिया गया। शुरू करता हूं अशरफी में। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल। मैंने कहा ना, तकरीरें तो रोजाना किसी न किसी मेंबर पे होती हैं, आज बस नाम लिखवाने बैठा हूं तो उसी तसव्वुर में डूब कर सुनना। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिदुल अनाम खातिमुल अकाबिर हजरत सरकार सैयदना शाह अली रसूल अहमदी मारहरवी से इजाजत लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इस वाक़े को मैंने अपने वालिद से सुना, उन्होंने अपने वालिद मुहद्दिस आज़म से सुना। सुभान अल्लाह। डायरेक्ट दो वास्तों के साथ ये वाक़या, इसलिए किसी किताब में जाने की जरूरत नहीं, पूरी तवज्जो के साथ निकल पड़े। पीरो मुर्शिद ने रोका, कहा अहमद रजा जा तो रहे, ये कुछ तबर्रुकात हैं। जब निजामुद्दीन महबूबे इलाही की दरगाह पे जाना तो मस्जिद के शुमाल पर एक कलंदर बैठा है, उसे ये तबर्रुक दे देना। आला हज़रत ने कहा ठीक है हुजूर। कहा सुनो, जा तो रहे हो लेकिन जिस कलंदर का मैंने जिक्र किया है वो गौसे आजम का बेटा है। क्या है? जोर से बोलो। बेटा है। और सुनो, वो हम शक्ले गौसे आजम, यानी वो गौसे आजम की तरह लगता नहीं है, दिखता है, खद्दो खाल में नजर आता है, चेहरे की बनावट में नजर आता है। सुभान अल्लाह। मुकम्मल तौर पे हम शबीहे नहीं, हम शक्ले गौसे आजम। मेरा सलाम कहना और ये तबर्रुक दे देना। वाकयात मौजूद है मेरे दोस्त। फाजिले बरेलवी ने जैसे ही कदम रखा तो बिल्कुल वही बैठा हुआ देखा उस कलंदर को जहां मुर्शिदे गिरामी ने इशारा किया। सुभान अल्लाह। जैसे ही सलाम किया तो वहां कोई और नहीं बल्कि हम शबीहे गौसे आजम सरकार सैयदना आला हजरत अली हुसैन अशरफी जीलानी मौजूद थे। सुभान अल्लाह। आपने सर उठाया, आला हजरत ने सलाम किया। न कोई मोबाइल है, न कोई वायरलेस है, न यूट्यूब है, न इंस्टाग्राम है, न फेसबुक है, बस नजरों में मुकालबा हो गया। मुस्कुरा के कहा मारहरा शरीफ से आ रहे। सुभान अल्लाह। कहाँ हुजूर? मारहरा शरीफ से हाजिर। चेहरा ऐसा दरख्शीदा, इतना चमकता हुआ कि फाजिले बरेलवी एक ही सुर में दिल बेसाख्ता दो मिसरे कह दिए। का अशरफी ऐ रुखत आईन है हुस्ने खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदे से महबूबा। ऐ अशरफी आपका चेहरा तो हुस्नो खूबी का आईना है, ऐ तीन महबूबों के पाले हुए नजर। क्या बात है, वाह वाह। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने अपने नाना अशरफी मियाँ के इन दो मिसरों को जब पढ़ा तो बरेली जब पहुंचे आप
आला हजरत को देखा तो उस पर तस्मीन की, वो भी हिंदी जबान में, और यूं कहा तोरी महिमा का बखानत है रजा शेख जहां, तोरा मुख देख कर यस बोले रजा शेख जहां, अशरफी ऐ रुखत आईना हुस्न खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदा सब महबूब। ये वाकया तो आप सुनते आए हैं, लेकिन इससे पैगाम क्या निकला, बिल्कुल क्लियर कर। पैगाम ये है, तवज्जो है आप लोगों की, पैगाम ये है कि अगर तुम्हें बरेली को पहचानना है तो सादाते की चौचा की आंखों से देखो, और सादाते की चौचा को पहचानना है तो अहमद रजा, वाह जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वो अहमद रजा की आंख जब किसी सैयद पे पड़ी तो कहा क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली और जिसमें हुसैन और हसन फूल। वो अहमद रजा जो कहे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे वो अहमद रजा जो सैयदों का दामन थाम कर 10-20 साल नहीं, सारी जिंदगी नहीं, बल्कि कब्र बल्कि हश्र यहाँ तक कि जन्नत तक के लिए दुआ मांगे तो यूं कहे कि या रसूल अल्लाह तो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। वाह जिंदाबाद, आमीन। और ये वाकया तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने अल-मलफूज में खुद नकल फरमाया है कि इमाम रब्बानी आरिफ हक्कानी सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है, सरकारे कला के वालिद, और आसान कर दूं मुहद्दिस आज़म हिंद के सगे मामू भी और पीरो मुर्शिद भी, और आला हजरत अशरफी मियाँ के साहबजादे। इनके बारे में ये रवायत इंतहाई मशहूर है कि जब जब आप बरेली आते थे, फाजिल बरेलवी शीरनी मगा के फौरन मीलाद शरीफ की महफिल मुनक्किद करते, और जानते हैं जब वो तकरीर करते थे तो आला हजरत खड़े होके सुनते। अपनी नकाहत के अय्याम में भी अहमद रजा फाजिल बरेलवी अल्लाहु अकबर खड़े होके सुनते। किसी ने पूछा कि हुजूर आप बैठते क्यों नहीं, सबकी तकरीर तो आप बैठ के सुनते हैं, ये अहमद अशरफ की खड़े होके क्यों? तो कहा जब ये सैयद साहब खिताब करते हैं तो मुझे बारगाह रिसालत में हाजिरी का शरफ हासिल होता है। आए हाय, वही अहमद अशरफ अपने भांजे मुहद्दिस आज़म को लेके 21-22 साल की, 25 साल के आसपास की उम्र थी। जी मुहद्दिस आज़म तमाम उलूम अक़लिया और नक़लिया से बिल्कुल चमक चुके थे। मंतिक़ हो, फ़लसफ़ा हो, फ़िक़्ह हो, हदीस हो, उसूल हदीस, तफसीर उसूल तफसीर सब पढ़ चुके थे। बल्कि मुहद्दिस सूरती से और शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल मुक़्तदिर बदायूनी से तो मुहद्दिस की सनद भी ले चुके थे। लेकिन अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बेटा तूने बहुत इल्म हासिल किया है, लेकिन अभी एक मरहला बाकी, मैं तुझे सुन्नियों के इमाम के पास ले जाना चाहता, आला हजरत के पास। आज का कोई मौलवी मौलाना होता तो कहता वाह इतना बड़ा आलिम पढ़ के भी आया है और मेरे पास आया। लेकिन अल-मलफूज के अल्फाज मेरे दोस्तों गवाह, जैसे ही सुल्तानुल वाइज़ीन ने कहा ये मेरे भांजे सैयद मोहम्मद की चौचवी है, मैं इन्हें आपके पास लेके आया हूं, इन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, बस आप मश्क़ इफ्ता करा दें और अपने दारुल इफ्ता में इन्हें मुलाजमत पे रख लें और अपने इदारे में मुइनुल मुदर्रिसीन की हैसियत से मुनासिब समझे तो पढ़ाने की इजाजत दें। आला हजरत का तारीखी जुमला सुनो, सामने गौसे आजम का पोता आला हजरत अपने मनसबे इफ्ता पर फरमाते हैं सैयद मोहम्मद की चौचवी, अरे ये तो मेरे शहजादे। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कह रहा हूं, जो मुफ्ती आज़म हिंद ने लिखा है, ये मेरे क्या है, जोर से बोलो, शहजादे। ये तो मेरे शाहजादे, मेरे पास जो कुछ भी वो इन्हीं के जद्दे अमजद सैयदना गौसे आजम का सदका और अतिया। वाह वाह। अगर मैंने शहजादे को कुछ पढ़ा दिया तो मैंने कुछ एहसान नहीं किया, बल्कि इन्हीं के घर की चीज इन्हें लौटा दी। क्या बात, क्या इश्क़ आले रसालत था। अल्लाह सुभान। वो मुहद्दिस फरमाते हैं, और ये वाक़या भी मौजूद है बहुत कई किताबों में, हयात मुहद्दिस आज़म ने मुनासखे का, मीरास का एक मसला लेके कहा कि जिस जमाने में मैं बरेली में था
ایک مسئلہ بہت پیچیدہ میرے سامنے آیا. مسئلہ یہ تھا کہ 15 لوگوں کی پشتوں کا، یعنی وہ مر گئے اور ان کے 50 وارثین تھے، ان میں جائیداد بانٹنا. محدث اعظم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سے لے کر کے عصر تک میں محنت کرتے میں نے یہ مسئلہ لکھا، کاغذ پہ لکھ کے لایا، اپنے استاد گرامی اعلیٰ حضرت کو دکھایا. اعلیٰ حضرت نے کہا سوال بتاؤ، مسئلہ مت بتاؤ. سوال پوچھا. ہاتھ میں فاضل بریلوی کے چھڑی سے نشان لگایا اور 15-20 منٹ تک کچھ ایسی لکیریں بنائیں جو صرف فاضل بریلوی ہی جانتے تھے، اور بنا کے کہا شہزادے اب دکھانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا. تو نے فلاں کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا. محدث اعظم فرماتے میرے پاؤں میں یہ سن کے کپکپی آ گئی کہ جس مسئلے کو میں 10 گھنٹے تک حل کرنے کے بعد لایا تھا، میرے رضا نے 10 منٹ میں. نعرہ تکبیر، نعرہ. آپ کو ویڈیو کیسے لگا؟ اگر اچھا لگا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں.